ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેતર ભાઈ, ઓસ્ટ્રેલિયાના. એક તો બહુ ખેતર આમાં બધા બટેકાની વવાય બધા. જ્યાં જો હું નજર સેટ જ નથી. પહોંચી ગયા અમે ખેતરે. બટેકા વાવે બધા. દેખાડો આગળ જઈને બટેકા. કંપની છે અહીંયા કને, અને હું જ સામે જ એમનો સેટનું મકાન બાજુમાં જ છે. અહીંયાથી થોડુંક દૂર દેખાતું નથી પણ છે હું આજે અહીંયા આવી ગયા ખેતરે અત્યારે. આ બધું સમજાવે કેવું અહીંયા ખેતરમાં જવાનું. I'm just going to introduce myself and Pranav can introduce himself, and then we'll just go through a presentation about our business and our story so that you've got the background about the business before you go through the packing shed and look at the farms as well. So I'm Renee Pye, I'm the general manager of the business, and my parents own the business, so I've worked here since I was a baby, went to boarding school, went to university, and then came back and worked on the farm. So my name is Kunal Shah. I have been working with this company from last 15 years. This is my first job and I have been working with this year. And as originally you guys know that I'm from India, same. And I'm working over here as all the packing shed managers, sales manager also, and also I'm look after the equipment control. So there's a fair bits of cap there, and we have two sides over here. Like our company having one is a perilla where we growing the spuds also, onions, carrots. And also we have a packing shed of potatoes and onions here. And Virginia, you guys are coming next week, so that's a carrot shed over there. And Vicky just stepped in, so he can introduce himself as well. Hey guys, my name is Vicky. I'm a potato shed manager here. So I'm working with this company when I came to Australia around 6 years ago. That's it. So as a just for you all, I need to understand. He's also starting for the stacking. So stacking means we can say as a process working. So he start as a working on the floor, and once you know the culture, once you know the abilities, once you know what to do and do, and you are smart, you will be promoted. And same thing with me also last 15 years. So I also started there. It's not like our qualifications and I come here and just get this stand up. So once you move to any countries, you need to understand their laws, understand their culture, understand the work and safety, and understand what they want, what their company's objectives and everything. So then you can step up. It's not like that I have a qualification and I will be manager. And she's also starting in the farm driving as a tractor. She didn't say that, but she's also start with the farm in the driving the tractor, and then she's step-ups. Because if you know from the bottom, Yes. then you know better. That's true. Yeah. So our business started in 1990 as Perilla Premium Potatoes, so this company here. So my parents moved across from New Zealand to start supplying a contract for McCain's. So they process potatoes for the supermarkets, so frozen chips and those sorts of things. So they started farming in the... Our proudest moment is Spud Light. So I don't know if you guys would have heard of Spud Light, but it's a low carb potato that we sell into the supermarkets. It's done really, really well for us. It's our one difference against all the other packing sheds around Australia. And we're also selling it into Malaysia as well at the moment. And we also do a bit of export of onions and just generic potato. And that land that we've got 55,000 hectares is from here across to Virginia all the way down to the bottom of the southeast. So we've got land in Mount Gambier and Roe. This is the best region for
for growing processing potatoes. The soil's a lot heavier there. You get the specific gravity that you need to supply the McCains and Lamb Westerns of the world to supply those contracts. And then most of our fresh production is in this area here. So this is total hectares that we produce on an annual basis. This will give you a good idea. Yeah. So all those pivot sites I was talking about are these circles. So So whatever they're is, all yeah. plumbed in sites for pivot, center pivot irrigation. So if what's your question, was there like a square there, but then we can make it like this round, and some of the areas we leave it, so like same of them, it's the corners we're not using, but some of them only round, because there's a different ways there why we need to be make a round. When you go to the field, you can see that why we make that round. It's not a square or anything like this. Yeah. So in the like this region that we're in now, land is generally pretty cheap when you compare it to other big growing regions in Australia. So we can afford to not utilise all of the land that we've got, which is why we can do this centre pivot irrigation, which is something that you'll see really similar in America, in the Tri-City regions, which is where we got the idea to do this from back in the 80s. So this is the most efficient way to grow a crop in an Yes. area like what we've got. But in Virginia, where the land is worth a lot more, you want to utilise all of the land that you've got. So we use solid seed irrigation instead, which is the square blocks that you'll see. So So what the- about the empty land? Pardon? What about the empty land? You do something over there, just like, Cereal crops. So we'll put barley, wheat, oh wow. yeah, in it as well. અહીંયા કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં આવી ગયા એ હવે સમજાવે બધું. તમે આગલા વિડીયોમાં જોયું એ પ્રમાણે એ પોતે માલિક હતી, એ બેન હતા એ પોતે જ. આ અહીંયાનું કોલ્ડ સ્ટોરેજ છે. આ બટેકા તમે જોઈ શકો છો. મોસ્ટ ઓફ બધા ઇન્ડિયાના જ છે કામ કરવા, ખેતીવાડીમાં. બધું પાછું ગ્લવ્સ પહેરીને જ કામ કરવાનું. આ એ બટેકા આવે પછી અહીંયા કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં આવી જાય અહીંયા ડાયરેક્ટ આમ, એટલે એમની બગડવાનો સંભાવના બહુ ઓછી થઈ જાય. તો તમને દેખાડું પ્રોસેસ કેવી રીતે બટેકા ને બધું પેક થાય છે. આ જોઈ શકો છો અહીંયા આખું અહીંયાથી પ્લાન્ટ દેખાય છે. આ સામે છે ડાયરેક્ટ અહીંયાથી પેલા ખેતરમાંથી બટેકા આવે અહીંયા કે તમે આ જોઈ શકો છો. આમાં ફરી આવે. આપણે એમાં ટ્રેક્ટર હોય, અહીંયા ડાયરેક્ટ મોટા મોટા ટ્રોલી હોય. જો અહીંયા બધા અહીંયાથી પાર્ક થઈ જાય સામે ટ્રેક્ટર, જે ટ્રક હોય ટ્રક પછી અહીંયાથી ખાલી થતા જાય. આ ઉપરથી પાણી પડતું હોય. આ રીતે અહીંયા કને આ પ્રોસેસ ચાલુ હોય. If not getting too hot, if it's getting too hot, definitely it's gonna be damaged. Okay? Not in the winter, only the summer time. We have two parts of filter underneath, and we will start the wet water on it. Okay. This is the two wash line here. Okay. આ ધોવાનું હોય અહીંયા કને. Operating that line, one of in the morning shift, one in the afternoon shift. And this is what we have our same streams here. One stream is here, one in the middle, one in the top. I will show you later on. Okay. This is the two wash line. This is the starting point. This is the boom. That is the water plant area. પાછા પાણી Water પાણી going, અહીંયા પાછળ it's a છે. recycling. Wet water is coming in the whenever we need in the pollution or whatever. Okay. And that boom water is not a recycle. Whatever the water is going, the water is moving out back here. પાણીનો બગાડ અહીંયા જરાય નથી કરતા. આ જે પાણી ધોવા એ પાછું રિસાયકલ થઈ જાય એમાં કને. પાછા હું એમનો જે પ્લાન્ટ છે એટલે આ જે પાણી દેખાય છે એક બગડતું નથી પાણી અહીંયા કને. But raw water we are not using all this stuff. Raw water. આ જે બટેકા pollution,
and the hydro puller. ધોઈને આવ્યા છે, હજી ધોવાય છે, અહીંયા કને ખાલી થાય છે માટીવાળા. તમને આગળ દેખાડું કેવા સાફ થાય છે. આ જો પછી એ ટ્રકમાંથી આવી અને અહીંયા કને આવી જાય બધું બટેકાની, પછી અહીંયાથી આગળ જાય. આ બટેકા પછી બેલ્ટથી ઉપર જાય, અહીંયાથી સાફ થઈ અહીંયા પછી ઉપર જાય, પછી આગળના પ્રોસેસ બધા સમજાવું તમને. આ જોઈ શકો છો ઘોપ જે બટેકામાંથી નીકળે એ સાફ થઈ જાય, ધોવાઈને આ ઘોપ તમે જોઈ શકો છો. આ બધા ઘોપ છે. આ પાણી અહીંયાથી પાણી અલગ થઈ જાય, બટેકા અલગ થઈ જાય. બટેકા સીધા હાલ્યા જાય ઓલમોસ્ટ બધા, અને પાણી અલગ થઈ જાય. આ તમને આગળથી દેખાડું. તો આ બધું ઓટોમેટિક છે, બધું મસ્ત, કોઈ માણસ અહીંયા થતું નથી. You can see that roller. When it's too much, it's so flexible. Go up and down. All grass is dropping underneath. Only shadows going in there. And mostly in the when we have a wet spot and all that stuff, we do bypass. We don't need to put in the meadow. આ અહીંયા બટેકા જે આગળ આવ્યા, પાણી અહીંયાથી અલગ થઈ જાય અને અહીંયાથી બટેકા અલગ થઈ જાય. આ પાછું અહીંયા કને એવું કે જે બપોરનો ભાગ હોય ને ત્યારે ગુલાબી બટેકા આવે, એ બધા સાફ થાય, ને સવારમાં વ્હાઈટ બટેકા, જે વ્હાઈટ આપણે જે એમાં બટેકા ઉગે છે એ બટેકા, એટલે બે મિક્સ કરીને બટેકા થાય. આ પછી જ્યારે ધોવાઈ જાય ત્યારે બટેકા હવે આગળ જતા જાય. તમને દેખાડું, ઓલું ખરાબ પાણી થોડુંક હોય, પછી આ બટેકા જાય સારા પાણીમાં. તમે આ જોઈ શકો છો. ફરતું હોય, રોટેશન મારતું જોઈએ. અહીંયાથી બટેકા આવે. હવે પહેલી વાર ધોવાઈ ગયા બટેકા, હવે અહીંયાથી બીજી વાર ધોવાય, અને એ આ બધું મશીન ઉપર જ હોય. સ્પીડ જ્યારે એ મતલબ વધારી નાખે સ્પીડ, તો જ્યારે ઘણી માટી હોય ત્યારે સ્પીડ વધારી નાખે, અને જ્યારે ઓછી માટી હોય ત્યારે એ ધીમે કરી નાખે સ્પીડ. અહીંયા કને આપણે જોઈએ, જો અત્યારે માટી ઓછી છે તો એ ધીમે ધીમે ફરે, ન કે અહીંયા કને જે લાખેલા જો એ ફરાવી નાખે, એટલે સ્પીડમાં ફરવા માંડ્યા. હવે બટેકાઓમાંથી સાફ થઈને હવે અહીંયાથી સાવ પાણી નીકળી જાય, અને ખાલી બટેકા આગળ આવે. હવે તમે ક્યાં જોઈ શકો છો, આ તૂટેલા બટેકા ઓટોમેટિક આગળથી નીકળી જાય ઓટોમેટિક. આ મશીન એનું કામ કરે. હવે અહીંયા કને કેમિકલ નાખેલું હોય આ પાણીમાં, ક્લોરીન ને એ બધું નાખેલું, એટલે બટેકા અહીંયાથી સાફ થઈ જાય. આ ત્રીજી વાર ધોવાણા બટેકા. પહેલી વાર મેં 2 દેખાડ્યા, ત્રીજી વાર બટેકા અહીંયા ધોવાણા. ટોટલ 3 વાર બટેકા ધોવાય અહીંયા કને. પછી અહીંયાથી હવે આગળ નહીં આવે પાણી. ના, આ જો મોટા બટેકા અહીંયાથી અલગ થઈ જાય, એને ક્વોલિટી વાઇઝ અલગ થઈ જાય. જો મોટા બટેકા જ આવશે અહીંયા કને. પાણી જે ખરાબ, જે પાણી જેટલું વપરાય ને બધું અહીંયા કને. આ વોટર પ્લાન્ટ અમે જોવા જાય છે. હવે પાણીનું શું ઉપયોગ કરે, આ ફીણ તમે જોઈ શકો. આ તમે આ જેટલા ખરાબ બટેકા હોય બધા અહીંયા કને આવીને આમાં ભરાઈ જાય. આ ખરાબ બટેકા જેટલું ભરાય એ ઓટોમેટિક આમાં સેન્સર રાખેલા હોય, એ ભરાય એટલે ઓટોમેટિક અલાર્મ વાગે, એટલે એ બીજી કન્ટેનર ભરી નાખે, અહીંયાથી બદલાવી નાખે. પછી આ બધા જેટલા બટેકા અહીંયાથી ભરાય એ બધા પછી એમના શિપ્સ, એમની જે ઘેટાં બકરા અને ગાયું ને બધું છે એમાં આ બધો એમાં જ આવવા દે. આપણે ખોડ ભૂસા એ પ્રમાણે જેમ આપણે નાખીએ એમ જ. આટલા દિવસ ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવ્યો, પણ આજ પહેલી વાર અહીંયા અમે ગારો જોયો ઓસ્ટ્રેલિયામાં. We have the water plant, so we are treating bore water from these filters. In the back, there are filters. વોટર પ્લાન્ટ છે. આખું પાણીનું અહીંયા વ્યવસ્થા બધી અહીંયાથી થાય, અંદર સાફ સફાઈની બધી. પાછું તમે અહીંયા કે નહીં જોઈ શકો કે વરસાદનું પાણી એ કલેક્ટ કરીને આમાં વપરાય છે. એમ નહીં કે ખાલી અહીંયા બોરે છે, બોરનું પાણી મોસ્ટ ઓફ થાય, પણ જે વરસાદનું પાણી પહેલાં વાપરી નાખે ને પછી બોરનું પાણી વાપરાય. આ આખો જે પ્લાન્ટ છે તમે જોઈ શકો છો. અહીંયાથી આખું જેટલું અંદર જે ઓલું જે પહેલાં પાણી ધોવાય એ નહીં, અંદર જે હજી આના પછીના જે પ્રોસેસ હોય ને એમાં જે પાણી વપરાય ને એ બધા આ મિનરલવાળા, આપણે કે મિનરલના પ્લાન્ટ હોય એ પ્રમાણે જ અહીંયા કને એ પહેલાં સાફ થાય બોરનું પાણી. આયરન ને બધું કાઢી નાખે આમાંથી. પાણીમાં જેટલા પણ બેક્ટેરિયા હોય એને કાઢવા માટે અહીંયા ક્લોરીન છે. આ ક્લોરીનનો ટાંકો છે, અને આ બીજો એક એસિડ છે, એ બે મિક્સ થઈને પાણીમાં જેટલા પણ બેક્ટેરિયા હોય બધા સાફ કરી નાખે. આ ટ્રેક્ટર જુઓ તમે, ખાલી સાઇઝ ટ્રેક્ટરની.
આ જેટલો ગારો જેટલો ખરાબ પાણી હોય જેટલો મતલબ બટેકામાંથી જેટલો ગારો કે માટી નીકળી બધું આમાં કલેક્ટ થઈ જાય. આ ટ્રેક્ટર જોન ડિયરનું જ છે. ટાયર જો ખાલી એના. આ જેટલા પહેલા બે આપણે 3 પ્રોસેસ જોયા જેટલા બટેકા ધોવાના એ બધા પાણી અહીંયાથી આ બધા આ મોટા ટેન્ક છે ને એ બધા એના છે. એ પાછા બીજી વાર વાપરતા જ રહી. એ પ્યોરિફાયર થાય માટી કાઢી નાખે વળી પાણી એ નહીં વાપરે. જેટલી વાર સુધી એને એ વાપરી શકે એટલી વાર સુધી. પછી જેટલું પાણી વપરાઈ જાય પછી બધા ખેતરમાં લે જાય પાછા. એટલે બગાડ નથી પાણીનો જરાય. You can do from here. Okay? આ આખું મશીન અહીંયાથી આ એક કોમ્પ્યુટરથી હાલી જાય બધા. Inside area. Okay? Even if you move the booms, you also કોઈ પણ કાંઈ બંધ કરવું હોય તો એ આ એક મશીનથી બધું એક માણસ જ આખું હલાવે. Both speeds are stop. આ જો Same like a mobile, અહીંયા how we બંધ are કર્યું તો હું doing, like બંધ થઈ ગયું. HMI. Okay? This is a wash line. If you see, that's it. Wash line gonna to be stopped straight away. Okay? This is all the wash line area. That is the hydro cooler. Hydro cooler. Yes. Hydro. That means like that's a polisher. That's polisher. That's barrel washer. That's the wet hooper. If you need to be change the direction, whatever I show you, path, if you don't want to be put it there, everything is there. Like a yeah. બધું કંટ્રોલ અહીંયાથી થાય. ઓલ Like a બધું આખું polisher. પ્લાન્ટ If you see, કાંઈ પણ you બંધ need to કરવું હોય be ચાલુ કરવું હોય flush more, બધું અહીંયાથી થાય. just go here. There you go. Ground speed. You can do whatever you want. કેટલી સ્પીડ રાખવી શું You have કરવું increase and decrease. You don't need to બધું do anything અહીંયાથી થાય. manually. What is done by the hydro cooler? Sorry? What is done by the hydro cooler? Hydro cooler. આ જો ઓલા જેટલા ખટારા ભરાતા હતા ખબર હે બારે બગડેલા આ જો આ બધા બગડેલા એ એમાં જશે હવે. અને બધા એમના પ્લાન્ટ એમના જેટલા તબેલા છે ઉવા કને એ એમાં ખોળ ભૂસામાં નાખી એ ખવડાવશે એમ ગાયોને ને એવું. Barrel washer, line 2, go there. Front speed, you can put on 100. આ જો It's gonna be start Speed, running speed, more બધું faster. અહીંયાથી. I will show you on this line because this line is stop already. આખો પ્રોસેસ એ આખા કોમ્પ્યુટરથી થઈ જાય અહીંયા સાફ. આ જો સ્પીડ વધારી તો ઓટોમેટિકમાં સ્પીડ વધી ગઈ. ઓલું ગોળ ફરતું હતું જે આપણે જોયું હતું અંદર. આખો પ્લાન્ટ એક જગ્યાથી કંટ્રોલ થાય ખાલી સ્ક્રીન ઉપરથી. એમ નહીં કે અહીંયા 10-20 માણસો ખપે. એક જ માણસ જો એક અહીંયા માણસ એક સામે તમે જોઈ શકો છો 2 માણસ બસ. આટલો આખો પ્લાન્ટ એ 2-3 માણસથી સંભાળી જાય. અને આ પ્લાન્ટ એટલો ફાસ્ટ એમણે રાખવો પડે કે જેટલું ઘણું બટેકા પાણી મારે એટલી સંભાવના ઘણી કે બગડવાના બટેકા બગડે. એટલે જેટલું સ્પીડમાં થાય ને એટલું સ્પીડમાં એ કરે. જેમ કે એક ખટારો આવ્યો અત્યારે ચાલે એક ટેન્કર મતલબ જે આપણે કહીએ ટ્રોલી આવી એક એ તરત જ એમને એ કરવું જ પડે ત્યારે ને ત્યારે. અને પાણીમાં જેટલું ઘણું રાખે એટલું એમના માટે ખરાબ. એટલે સ્પીડમાં જ બધો પ્રોસેસ થતો અહીંયા કને. અને પાછું એમાં એવું નહીં કે ખાલી આ માણસ બેઠો હોય એની બગડેલું નીકાળે. બધું કોમ્પ્યુટરમાંથી કોમ્પ્યુટર એ કેમેરા રાખેલા હોય એ પ્રમાણે જ આ બધા બગડેલા બટેકા નીકળતા હોય. એક માણસ આખો પ્લાન્ટ એ કંઈક કહેતા હતા 100 માણસ છે એમની પાસે ખાલી 100 એમ્પ્લોઈઝ. આટલો આખો મોટો પ્લાન્ટ એમની એ સંભાળે આખો. આ તમે જોઈ શકો છો હવે સાફ થઈ થઈ બટેકા અંદર આવ્યા. હવે આ બધા અહીંયા કને એની સાઇઝ હોય એ પ્રમાણે અલગ અલગ થતા જાય. આ જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેમેરો. આ કેમેરામાં બધા બટેકા અલગ અલગ જેટલા બગડેલા બટેકા હોય બધા અહીંયાથી નીકળતા જાય. આ અહીંયા બેન બેઠા છે એ બધા બટેકા નીકળતા જાય બગડેલા. આખો પ્લાન્ટ છે. આ જોઈ લો આ ધોયેલા બટેકા અહીંયાથી આવ્યા. હવે આ એના જેટલા જે રેક હોય એ પ્રમાણે અહીંયાથી હાલતા જાય આગળ. આ જેટલા તમે આ જોઈ શકો અહીંયાથી સ્કેન થાય બધા બટેકા. આ ફોટો જેટલા અહીંયા કેમેરા રાખેલા સેન્સર સિસ્ટમે બગડેલા બટેકા ઓટોમેટિક નીકળી જશે આમાંથી. હું તમને દેખાડું આગળ જઈને. આ જો આ છે અહીંયા કેમેરા ને સેન્સર ને બધું લાગેલું હોય. એટલે જેટલા બગડેલા બટેકા હોય ને ઓટોમેટિક એ નીકળતા જાય બારે.
અને પાછું એક કે બટેકું કેમેરાના નજરમાંથી ના નીકળી શકે. બધા બટેકા A to Z બટેકા બધા કેમેરા સ્કેન કરી જ લે. આમાં પાછું કોઈ પણ કલર જાણ કે આ ગુલાબી તો ગુલાબી જ કલરનું બટેકું હોવું પડે. જો બીજો કલર આવે તોય નીકળી જાય ઓટોમેટિક બહાર. અને સાઇઝ એ પ્રમાણે જેમને એટલી રાખવી હોય ને એટલી સાઇઝ એ રાખી શકે અહીંયા કને. હા જો હવે અહીંયાથી જે પાયો પટ્ટો આવ્યો એ પ્રમાણે હવે જે એની સાઇઝ હશે જેટલા પટ્ટાની અલગ અલગ થઈ જાય. જો નાનું એનાથી મોટું એનાથી મોટું એનાથી મોટું એટલે તમે જુઓ ઓટોમેટિક પડતું જશે જેટલી એની સાઇઝ આવી જશે ને ત્યારે. એટલે બધા એ પ્રોપર સાઇઝ ને બધું શેપ પ્રોપર હોવું પડે. હા જો મોટા બટેકા આગળ જેટલા તમે આગળ જતા જાઓ એટલા મોટા બટેકા. આ બધા નાની સાઇઝ બધી. આ સૌથી નાની સાઇઝ. હવે જો અહીંયાથી આગળ તમે આવશો ને એટલે હવે જો આ મોટા બટેકા બધા આગળ પછી આગળ પટ્ટામાં જતા જાય. આ જો આ એક તમને દેખાડું ક્યાંય ગયું. આ ઓલું ખરાબ બટેકું છે તો એ ઓટોમેટિક ખરાબ બટેકા એના જ પટ્ટામાં હાલી જશે કે ભાઈ આ ખરાબ છે, આનું હવે કાંઈ કામ નથી. આ બધા એ પ્રોપર બધું સિસ્ટમેટિક. હવે બટેકા આવી ગયા. હવે હું કને ફૂલ થઈ ગયો સ્ટોક તો એ આખો બેલ્ટ ઊંધો થઈ જાય. હવે જેટલા બટેકા હોય ને અહીંયા બધા હવે કોલ્ડ સ્ટોરેજ જેવું જ છે. એમાં પાછા ભરાઈ જાય ને પાછા યુઝ કરે પાછા એ બટેકાને. આ જો ડ્રમ જેવું છે ને એમાં બટેકા પાછા ભરાતા જાય. એ ઠંડા જ રહે એ બનાવેલા એવા. આ જો હજી ખાલી છે. ઓલા બીજા એમાં ભરાય છે અંદર. અને અહીંયા ઓટોમેટિક બધું જો હવે જાણ કે ઓલું ભરાઈ ગયું તો એમાં સેન્સર હશે. એના જેના ડ્રમ હોય એના સેન્સર હશે. એ પછી અહીંયા ઓટોમેટિકથી બદલતા જાય ડ્રમ અહીંયા પટ્ટા ઉપર જ. જો અહીંયા આ હમણાં રોલ છે પેકિંગના રોલ બટેકા. વ્હાઈટ પોટેટો, વોશ પોટેટો અલગ જેટલા હોય આ બધા રોલિંગ અહીંયાથી થાય બટેકાની. આ રોલ અહીંયાથી ચડે ઉપર. બધું વસ્તુ કેમેરા સ્કેન ના કરી શકે એટલે અહીંયા બે માણસ રાખેલા હોય. એટલે એ ઓલમોસ્ટ તો બધા નીકળી જ ગયું હોય પણ જો કોઈ કાં તો રહી ગયું તો એ માણસ પોતે અહીંયા રાખેલો હોય એ કાઢી લે બટેકા. અહીંયા માણસ રાખે. જો અહીંયાથી વેસ્ટ હોય તો વેસ્ટમાં નાખી દે બટેકું. અને જો હજી એ સારું હોય કહી શકે તો એ પાછું બેલ્ટમાં જાય અને પાછું સ્કેન થઈને પાછું આવે. અહીંયા માણસ રાખેલું હોય. બટેકા સાફ થઈ જાય બધું આવી જાય પછી અહીંયા કને આ વજન કાંટો છે. અહીંયા વજન થઈને નીચે બેગ ભરાતા હોય. અહીંયા કને પહેલાં અહીંયા 200 ગ્રામ થાય. 200 ગ્રામના અહીંયા પછી આ નીચેવાળાથી કિલો નાય એટલે 1 કિલો ભરાય એટલે નીચે એ જેટલું રાખેલું હોય પેકિંગ એટલું અંદર ભરાતું જાય. આમાં પાછું જો થોડુંક આમ તમે અડી જાઓ ને તો એ વજન ગણાઈ જાય. એમ આખો વજન કાંટો છે સમજો ને તમે. This is calling a vertical ceiling. Okay. This is by the job. Okay. That is a vertical ceiling. That is vertical. Okay. So here only heat here. It's just that vertical is just ceiling with the heat only. If less heat, it's gonna to be open. If more heat, it's gonna to be burnt. So operator has to be keep an eye to set the program and everything. Okay. This is calling job. Okay. You can't run now because door is open. Because it's not safe. Okay. આની પેકિંગ છે અહીંયાની કંપનીની 1 કિલોની પેકિંગ, 2 કિલોની પેકિંગ, અલગ વેરાયટી અલગ પેકિંગ બધી. ખોટા આપણે ઓલા પણ એમાં ખોટા ભરાઈ ગયા હતા. ઇંગ્લિશમાં પંજાબી ઇંગ્લિશમાં બોલતા હતા. આ સારું ગુજરાતી અમારે મળી સમજ્યા ખરી પણ કાલું ખેલું સમજ્યા અમને. થોડુંક ઉપરથી જવા માંડ્યું એટલે પછી સિંહ ભાગી ગયા. નાની મશીનની ચાલે બેલ્ટ દેખાય. હવે અહીંયાથી જે છે ને બટાકાની અહીંયા જે ટિકિટ લગાડે ઓર્ડરિંગવાળા લગાડે એ ચેક કરે તો બરાબર છે. અને એના પછી આ રેપિંગ મશીનમાં જાય. પેલું રેપિંગ મશીન આખું ઓટોમેશન જ છે. આખું રિંગ નીચે આવે, રેપ કરે જેવી રીતે પેલેટ બહાર આવી જાય, રેપ કરે
અને પછી ત્યાં જ વેલ્ડ કરી નાખે. આ વેલ્ડિંગ છે, વેલ્ડિંગ કરે પ્લાસ્ટિકને અને આવી રીતે બહાર કાઢી લે. અને આવી રીતે તમે 5 પેલેટ અંદર મૂકી શકો. એટલે કોઈ રેપિંગ મેન્યુઅલી બી નહીં કરવાનું. વી ટ્રાય અવર બેસ્ટ ટુ ડુ ધ એવરીથિંગ ઓટોમેટિક. હા આ પડ્યું ને આના જેવું. એ રેપિંગ અલગ છે, એ રેપ છે, રેપિંગ સામે જે મશીન દેખાય છે ને બીજું મશીન છે જેમાં આપણે બોક્સિંગ દેખાવ ને ઓરેન્જ બ્લુ એ બધા બોક્સ બનાવે. એ બી 40 મિનિટમાં 40 બોક્સ એ 1 મિનિટમાં બનાવે. એટલે એમાં ગ્લુ બી લગાડી દે અને આવી રીતે આમ ઊભા કરીને બહાર બી મોકલી દે. એટલે ઓટોમેશન જ મશીન છે પણ એક માણસ જ ચલાવી લે. એટલે અહીંયા સૌથી વધારે ઓટોમેશન એટલા માટે કે લેબર કોસ્ટ અહીંયા બહુ હાઈ છે. અહીંયા મેન્યુઅલ લેબર કોસ્ટ કરવી ને બહુ જ ઇમ્પોસિબલ છે અત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયામાં. એટલે જે બી તમે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જશો ને તો ત્યાં મેન્યુઅલી બહુ જ ઓછું થઈ ગયું છે હવે. બધું ઓટોમેશન હશે. બધા મશીનો અલગ જગ્યાએથી આવે. બરાબર. બહુ ક્વિકલી સોરી જો ઠંડી લાગે ને હાથ ઊંચો કરજો, આપણે ફટાફટ બહાર નીકળી જશે. ના નહીં લાગે લાગી આ જો આ બધી પેકિંગ છે અહીંયા કને બટેકા. એટલે આ બધા ડેસ્ટિનેશન ડેન્ડનોંગ, મેલબર્ન, વિક્ટોરિયા બધાના ડેસ્ટિનેશન વાઇઝ બધાનું અલગ હોય છે. આ બાજુ બ્રિસ્બન, એસે એ બધા અલગ રેડી અને એ મૂકશે. હજી અમારો દિવસમાં અડધું જ પ્રોડક્શન થયું છે. વી સ્ટાર્ટિંગ મોર ઇન નેક્સ્ટ 6 hours. અડધું ઓલરેડી 4 ટ્રકો જતી રહી. દિવસની અમે લોકો અહીંયા BWK એટલે પેલા જે ડબલ સેટ જે મેં તમને કીધા ને એવી અમે લોકો રોજની અહીંયા 7 થી 8 ટ્રકો લોડ કરીએ. એટલો બધો સામાન એટલા બટાકા વોશ કરવા પડે ને એટલે તમારે આગળ આપવા બી પડે. That's what we do. લોડિંગ ડોક્સ કે સામેની જગ્યા જોજો ને તમે તો અહીંયા પાછા ભરાઈ જાય. અહીંયા જે પેક થઈ જાય ને બટેકા એ બતાવતો ને એનો બાજુવાળો મોટો જાય છે. આ ઊંચું થાય અને ટ્રકની અંદર એટેચ થઈ જાય. જો અહીંયા ટ્રક આવી જાય પાછા રિવર્સ થઈને એટલે અહીંયાથી માલ ભરાઈ જાય. So how are they produced? just watch your feet. Feel the foam drop on the roof. So આવી રીતે ઊંચું થાય અને આગળનો પોર્શન આખો ઊંચો થઈ જશે. Okay, this is Yeah, it's a dock. so in case the truck bikes up quite. No, Yes. forklifts can go inside Yeah. the truck and put the pallets, stack up the pallets. Which ones? I need to show you the machine, but down the relaxer. અહીંયા બધા જે માર્કેટમાં જવા માટે હોય એ અલગ બધા બટેકાઓ. આ કોલ્ડ સ્ટોરેજ છે. માર્કેટમાં તમને કીધું 5 કિલોની બેગ અહીંયા આવી દેખાય. આપણી 5 કિલોની બેગ. આ બધું માર્કેટમાં લોકો બી આ રીતે બહાર કાઢે. આ રીતે 5 કિલોની બેગ્સ હોય. આ માર્કેટ ગ્રેડ હોય. આ કંપની અમારી કંપનીની માર્કેટ બેગ્સ હોય એ છે બધે બીજે બહાર જાય. ઓકે. અને 1 કિલોના ગ્રાઉન્ડમાંથી કાઢીને અહીંયા લાવવા સુધી પ્લાન્ટિંગથી લઈને માણસોનો પગાર સાથે ઇટ્સ કોસ્ટ અસ અરાઉન્ડ 40 cents per kg. 40 cent કિલો કેટલામાં માર્કેટમાં કેટલા આવે છે? તો માર્કેટ એ પહોંચી જાય. પછી માર્કેટમાં કેવું છે કે તારે વોશ કરવાના, ગ્રેડિંગ અલગ કરવાના, પેકેજિંગ કરવાના, અહીંયાથી ત્યાં મોકલવાના, પ્લસ A કોડ ક્વોલિટી અને B ગ્રેડ ક્વોલિટી એ બધે અલગ કરવાના. માર્કેટમાં 1 કિલોના પહોંચતા $18 થી લઈને $20 સુધી પહોંચી જાય 1 કિલોના પેકેજિંગ સાથે. પણ આ સુપર માર્કેટમાં કેટલામાં પડે? તું કયું લેવા જાય છે એ પહેલી સવાલ. તું વુલવર્થમાં જાય છે તો તને હું આજે એને $1.20 હું એને આપું છું. તું એની પાસેથી લેવાનો છે તો એ તને આપશે 1.80 કે 1.90. બરાબર. જે માર્કેટમાં હું જે આપું છું, હું માર્કેટમાં થોડોક લેવર બોલોડ જાય એ તને 1 કિલોનો મારા ખ્યાલથી 50-55 સેન્ટ્સમાં પડે. કારણ કે આજે એવરેજ કરીને મારી જે પ્રાઇસ બની ને મારે એક લોઅરમાં ગઈ અને એક હાયરમાં ગઈ તો એ એવરેજ મારે કરીને લાગવાની.